राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोय, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आनंदपुर साहब की धरती तो हज़ारां मील दूर अमरीका की न्यू जर्सी स्टेट के कार्टरेट शहर जदों सवेर वेले सिटी सेंटर के बाहर खालसे का केसरी निशान अमरीकन झंडे के नाल झूलिया तो मेरे मन में विचार आ रहा सी कि लगभग 318 साल पहला उस शिवालिक दियां पहाड़ियां दे गोद दे विच जदों 10वें पातशाह ने 80,000 दे इकट्ठ चों तेग दी धार ते परख करके वो प्यार नाल भिजे हुए सिर तो पैरां तक गुरु नूं आपा समर्पण कर चुके उस गुरु नानक साहब की परीक्षा विच पास होए, जेड़े गुरु नानक साहब के इस फरमान के उत्ते उन्होंने आमना की, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। कि इन्हां 3 सदियां का सफ़र तय करके अज इस मुकाम ते खालसा पहुंचे कि बेशक इन्हां 3 सदियां दे विच 4 पावरफुल हुकूमतां ने यह यतन किया कि गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब की इस विचारधारा नूं नेस्तो नाबूद कर दिता जाए, डिस्ट्रॉय कर दिता जाए। पर यह दशमेश पिता की कला, दशमेश पिता का खालसा पंथ के हथ जिन्हां दे नाल उन्हां दा ये इकरारनामा रहा पंथ खालसा खेती मेरी, हों संभाल करो तिस केरी। ये मुअज़्ज़ज़ है, ये करिश्मे कि इस 4 साम्राज्यां नाल टक्कर दे बावजूद खालसे का सफ़र ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, इंसानी इतिहास के अंदर, मनुखी कदरां कीमतां के अंदर दिनों दिन दुबाला होए। अज जिवें दस्सिया गया कि जिथे असी इस 11वीं सिख डे पैरेड कार्टरेट दी नूं खालसा साजना दिवस नूं समर्पित किते, उत्थे 31 साल पहला श्री अकाल तख्त साहिब तो बाबा गुरबचन सिंह मानोचाल की अगवाई हेठ 26 जनवरी 1986 के सरबत खालसा वालों थापी 5 मैंबरी पंथक कमेटी वालों 29 अप्रैल 1986 के खालिस्तान के ऐलाननामे नूं भी यह दिन समर्पित है। तो इस गल का भी ध्यान रहे, खालसा ते सॉवरनिटी, खालसा ते आज़ादी। जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब के अगे सिर झुकाउंदे, गुरु ग्रंथ साहिब जी एक थां ते शब्द खालसा है भगत कबीर जी ने इस्तेमाल किए और उस आज़ादी दे लई कीता जिहड़ी स्पिरिचुअल, मैंटल, फिजिकल हर पासियों आज़ाद कर दिंदी है। कहो कबीर जन भए खालसे। हुण ये जदों तुसीं सारा शब्द पढ़ते हो उस दे विच उन्हां रिचुअलिज्म की गल है, जोगियां सिद्धियां दूजियां तीजियां वालियां की गल है। तो अल्टीमेटली कबीर साहब ने फरमाया कि मैं इन्हां सारियां तो आज़ाद हो गया, मैं रब दा जन बन गया, मैं हुण खालसा, मैं फ्री है, मैं सॉवरन है। और यही गल जदों असी 1699 ईस्वी विसाखी दे उस दिन दे मौके खालसा सिरजना की गल करते तो इस गल का ध्यान रहे कि खालसे का जन्म ही, और साडे सब तो पुराने इतिहासकार भाई साहब भाई रतन सिंह भंगू ने जिन्होंने प्राचीन पंथ प्रकाश दिते और उस बड़ी स्पष्टता के नाल खालसे नूं डिफाइन किया, खालसा बादशाह या बागी। हुण ज़ाहिर है और एक डायलॉग आता है, भाई रतन सिंह भंगू भाई महताब सिंह मीराकोट के पोतरे सन। ये उही भाई महताब सिंह ने जिन्होंने भाई सुखा सिंह नाल मिल के मस्से रंगड़ का सिर वड्ढिया सी, जिहड़ा हरमंदर साहिब के अंदर अपमानित करने वालियां घटनावां कर रहे सी। और कैप्टन मरे
ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਲੂ ਬਲੱਡਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸਨਅਤ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬੌਰਨ ਕਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਦੇਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਸਤਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 3 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1710 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਉਰਲੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੋਏ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਹਾਰੀ। ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਲੇਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖਦੇ, ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਯੱਗ ਹਵਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ,
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਿਆ ਬੱਧੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪੰਧ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ UN ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੀडम ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਗਰਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਡਰੱਗ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ, ਡਰੱਗਸ ਵੀ, ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਦੌਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਦੌਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਕਾਊਟਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੜੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹਿਲਾਂ UP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਹੁਣ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਗगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, इस ਥਾਂ ਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਿਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆ।
ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਗਭਗ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 18 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਹੋਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ 4 ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1984 ਚ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਣਾ, 32-33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਮੰਗ ਉਹੀ ਪੁਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਨ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜੂਨ 84 ਵਨ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਅੱਜ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਣ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ they came after a communist, I was silent as I was not a communist. They came after a civil libertarian, I was silent as I was not one of them. They came after a communist, I was silent as I was not a communist. They came after a Jew, I was silent as I was not a Jew. Then they came after me and nobody was left to speak for me. ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਜੇ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਦੇਸ਼ ਨੇ, 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 23-24 ਮਿਲੀਅਨ ਉਸ ਕੈਪਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਇਸ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ
बिल्कुल स्पष्ट शब्दों दे विच 20वीं सदी के महान सिख संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे ये शब्द याद रखण वाले ने। खालसा जी केसरी निशान की दुरवरतों करके नरकधारियां नूं बापू कह के शहीदां दा खून पी के जो अपनी कुर्सी कायम रखना चाहुंदे उस नूं तुसीं पछाणन। साडे सामने अकालियां दा किरदार है, कैप्टन अमरिंदर दा किरदार तुसीं पिछले 1 महीने दे विच देख लिया कि ये अपने आप नूं राजा आला सिंह दी औलाद कहण वाले कदे मुगलों तो राजे का खिताब लिया सी, अफगाना तो अंग्रेज़ों के भी कुत्ते बने हुए सी। सब तो पहला यादविंदर सिंह ने अपनी स्टेट इंडियन यूनियन च रलाई सी। अज अमरिंदर सिंह नूं कैनेडा के 17 मैंबर पार्लीमेंट ते 5 मिनिस्टर जिन्हां च डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन है वो खालिस्तानी नज़र आउंदे ने, उन्हां नूं मिलण नूं तैयार नहीं होया है। ये हकीकत है कि किन्हां नूं खुश कर रहे ने। ये पंजाब दे विच ये आ जाण, कल नूं आम आदमी पार्टी आ जांदी जां फिर आ जाए, ये गल मनण वाली होएगी, समझण वाली है कि ये सारे सूबेदार ने दिल्ली दरबार दे थापे हुए। वो जकरिया खान आ जाए, खान बहादुर आ जाए, कोई फर्क नहीं पैंदा। इन्हां दा स्पष्ट निशान है भारतीय हुकूमतां दा। और जे इंदिरा गांधी तो नरेंद्र मोदी तक ये सारे पीरीयड नूं देख लो, वही नीतियां ने, वही उन्हां दा एडमिनिस्ट्रेशन है, वही उन्हां दा दब है। और जे असी इस गल नूं ना समझे, गल 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ जां जिन्हों कहंदे ने हाथी दी पैठ सब दी पैठ, गल बड़ी स्पष्ट है। ये गल सानू अज समझ आ जाए, होर 50 साल की खज्जल खुआरी तो बाद समझ आए कि बिना राजसी शक्ति तो, बिना अपनी किस्मत आप घड़न का हक लैण तो, बिना राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन तो जिहड़ा UN चार्टर का हिस्सा है, असी उत्थे सरवाइव नहीं कर सकते। साडा हाल बुद्ध धर्म वाला होण जा रहा, जिवें शंकरा ने किते शास्त्र नाल किते शस्त्र नाल मारिया सी, बुद्ध धर्म का खात्मा उत्थों कर दिता सी। अज तुसीं उत्थों दे सिखां दी सोच, उन्हां जिहड़े उन्हां दे इंटैलैक्चुअल ने उन्हां नाल भी तुसीं मिलदे रहिंदे हो, उन्हां दा हाल देख लो। उत्थों दा अज जथेदार अकाल तख्त तो लैके ऑर्डनरी अकालियां दी डी जनरेशन देख लो। आ किवें सौदा साध दे मुद्दे ते की ड्रामेबाजियां हुईयां ने। एक जथेदार जदों सच बोलदा है उहदा रस्ता साफ हो जाता है। और जिवें एक सज्जन ने उत्थे कहा जी हालत यह है कि एक जथेदार दे सिर तो पग लह रही है, दूजा कोल बैठा है जी मेरे सिर ते धर दो। इस लैवल दी डी जनरेशन उन्हां दे लैवल ते है। ते जे होप लाई करदी है, ये ठीक है, फेथ साडा सब तो वड्डा वैपन है। असी 18वीं सदी च मुगलों नाल लड़े, अफगाना नाल भिड़े, अंग्रेज़ां नाल जिहड़ा उन्हां नूं 7 समुंदर पार भेजिया। एक फेथ सी कि भाई गुरु ने सानू राज करेगा खालसा, सानू पोलिटिकल सॉवरनिटी दिती हुई है, असी बादशाह बनना। कोई चीज़ खालसे दे इस विश्वास नूं डुला नहीं सकी। अज 30 मिलियन सिख कौम, 5 मिलियन सिख भारत दे नक्शे की कैद तो बाहर ने, जिन्हां ने अपनी ज़मीर वेची नहीं हुई। जिन्नी साडी आबादी बाहर है, दुनिया के शायद 80 के करीब देश इस आबादी तो घट वाले ने। ते जे इहदे बावजूद असी दिलगीरी दिखाईए, निम्मो झूणता दिखाईए, ढैंदी कला दिखाईए, गुरुद्वारियां च भी खालिस्तान की गल करदे आदियां दे दिनां दी धड़कन रुकण तक जाती है, तो फिर किते ना किते ये गुलामी कबूल लैण वाली गल है। ते गुरु नूं वो कबूल नहीं है। गुरु ने तो वो खालसा बनाया, जिस नूं प्रोफैसर पूरन सिंह ने जदों पंजाब नूं बयान किया, पंजाब च खालसे की स्पिरिट की गल की, तो उन्होंने कहा ये बेपरवाह पंजाब दे मौत नूं मखौला करन, मरण थी नहीं डरते, प्यार नाल ये करन गुलामी, जान को अपनी वार देंदे, पर टै ना मनन किसे दी, खलो जान डांगा मोढे ते उलार के। असली गल टै ना मनन दी है। भाई जगतार सिंह हवारे की गल हुई, मैं समझदा भी मेरी कोई स्पीच मुकम्मल नहीं, मैं समझदा
ਜਦੋਂ ਤੱਕ मैं उस बहादुर सपुत्र की गल ना करा, क्योंकि उस आज़ाद स्पिरिट की वो नुमाइंदगी करते। पैरों दे विच बेड़ियां ने, हत्थां 'च हथकड़ियां ने, किवें टॉर्चर चों गुजरे ते किवें वो योधा बड़ैल जेल चों भी निकलदा है, फिर 18 महीने बाद काबू आंदा है, फिर टॉर्चर चों निकलदा है। कदे तुसीं अदालत 'च पेशी वेले उस पिक्चर वाली ध्यान मार लो, 4 चफेरे 100 तो ज्यादा सिक्योरिटी वाले ऐ डरे हुंदे ने जिवें वो गुलाम ने, ते वो बेड़ियां ते हथकड़ियां 'च भी बुकदा है शेर वांग। खालिस्तान जिंदाबाद उसके लबां ते हुंदा है। ਇਹ आजाद स्पिरिट की गल है, इस गल का ध्यान रहे। गुलाम वो बनता है जो गुलाम रहना चाहता है, जो गुलाम नहीं रहना चाहता है उन्होंने कोई गुलाम नहीं बना सकता। इस गल नूं समझदिया होया बाहरले सिखां दा रोल है। मैं समझदा असी बहुत कुछ अचीव किया है। 2017 का साल ओंटारियो लैजिस्लेटिव पार्लीमेंट 1984 ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਟਵਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਣਾ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਓਂਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਐਲਬਰਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਲਰੇਡੀ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ अमरीका US कांग्रेस दे विच सिखां दे इस मानता प्राप्त दिन नूं रैकगनाइज करना। मैं समझदा भी सारे ही असी एफर्ट कर रहे हैं, एक दूजे ते क्रॉस परपज ते काम ना करिए, एक गल नूं समझ लईए। मैं कंक्लूड करा, जिवें सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने सब तो वड्डी त्रासदी जिहड़ी वड्डा घल्लूकारा सी उस मौके ते कॉल दित्ती सी कि मिसल वंड अब कबहू ना पाओ, रल मिल के ये पंथ बचाओ। कि इस वेले साडे सामने चैलेंज जिवें शेक्सपीयर ने कहा टू बी और नॉट टू बी, कि असी उत्थे सरवाइव करना है या नहीं करना, ये है। और इस गल दे मद्देनज़र मतभेद हुंदे ने, परिवारां च भी हुंदे ने, कबीलियां च भी रहे ने, पिंडां च भी हुंदे ने, लेकिन असी पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब, माता साहिब कौर वासी आनंदपुर दे 30 मिलियन सिख कौम की साडी डेस्टिनी टुगैदर है। ते असी अल्टीमेटली ये साडा रिजॉल्व होए कि असी दरियाए जमुना तो वाघा तक एक आज़ाद प्रभु सत्ता संपन्न देश खालिस्तान सिरजना है। ऑलरेडी असी मंजिलां तय कर लईआं ने। ऑलरेडी दुनिया च असी होमलैस हुंदियां होया भी एज ए नेशन रैकगनीशन लई है। 5 नारे बुलंद आवाज विच जिस अकाल तखत तो खालिस्तान का ऐलाननामा आया, जेड़ा अकाल तखत मीरी पीरी का हाफिज है, जिस अकाल तखत ते पहली बार ढाडियां ने भाई नत्था ते अब्दुल्ला जेड़े पिंड सुल्तानविंड ते सुर सिंह दे रहन वाले सन लाई सी कि उस 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। ये अजमत दी गल राज नाल जुड़ी हुई है। 5 बुलंद नारे ताकि कुल आलम दे विच सुनिया जिवें सिख संगतां दुनिया भर च दे रही ने। अज भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे फ्लोट दे नाल जिथे निशान साहब सन, प्रबंधकां ने, मैं समझदा है कि गुरुद्वारा सिंह सभा, गुरुद्वारा दशमेश दरबार कालटरेट दे प्रबंधक संगतां वधाई दियां हकदार ने कि ना सिर्फ उन्होंने 11 साल इस पैरेड की डिगनिटी नूं मेनटेन रखे है, निशान भी झूलदा है, खालिस्तान की गल भी हुंदी है, सिर जोड़ के बैठते ने, मीडिया नूं भी नवाजते ने। अज साडे अपने पंथक चैनल ही ने, TV 84 होए, ग्लोबल होए, चढ़दी कला होए, जिहड़े कि इस नूं कवर कर रहे ने। इस अहमियत नूं भी समझिए कि जिथे प्रायोरिटीज बाकी पासे ने उत्थे अज मीडिया दे विच लड़ाइयां लड़ियां जांदियां ने, मीडिया च जित्तियां हारियां जांदियां ने। ये भी साडे जिहड़ा उस दा हिस्सा होना चाहिए गुरुद्वारियां दे एजेंडे दा कि उहनूं सपोर्ट करिए। 5 नारे बुलंद आवाज़ विच अकाल तख्त वाल ध्यान धर के उन्हां
ਯੋਧਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਮਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।